क्वेश्चन नंबर 2 आपेली पदावलीना अवयव मेळवो ए बराबर पहलू है 7x - 42 आपेलू है। तो आने केवी रीते करी शकाय तो 7 गुणिया x आपणे करी शकाय छे। ओके 7 ना घड़िया में 42 आवे छे एटले अहींया माइनस है तो माइनस पछी 7 नु घड़िया केटला वखत वाँचीए तो 6 वखत 7 छंग 42 थाय छे। हवे आपणे अहींया सामान्य संख्या शोधवानी छे कि एने कॉमन कही शकाय छे बराबर। अहींया अने अहींया बंने जग्याए होय एवी कोई संख्या छे कि ABCD नु कोई अक्षर छे अहींया हाँ छे अहींया 7 छे अने अहींया पण 7 छे एटले 7 आपणे कॉमन लई शकाय छे। ओके तो अहींयाथी 7 बहार निकળી गयो छे अहींया कोण रही गयुं छे x अहींया कोण छे माइनस नु निशान अहींयाथी 7 बहार आई गयुं छे कोण रही गयुं छे 6 रही गया छे एटले आपणे अहींया केटला आया छे 7 कौंसमां x - 6 एनु आंसर आव्युं छे। ओके हवे बीजो दाखलो जोईए बीजामां आपेलुं छे 6p - 12q आपेलुं छे तो एना अवयव पाडीए 6 गुणिया p थाय छे बराबर माइनस नु निशान माइनस अने 6 ना घड़ियामां 12 आवे छे 6 दू 12 थाय छे अने अहींया शुं छे q छे। ओके अहींया सामान्य अवयव कयो छे એટલે कॉमन लई शकाय एवी कोई संख्या है भले हाँ अहींया 6 है अने अहींया 6 है એટલે બંને જગ્યા જે હોય એને કોષથી બહાર કાઢી દેવાનું બરાબર। તો અહીંયા 6 જે છે બહાર આવી જશે અહીંયા શું રહી જાય છે p અહીંયા માઇનસનું નિશાન છે માઇનસ 6 અહીંયા બહાર આવી ગયું છે તો અહીંયા કોણ રહી ગયું છે 2 અને અહીંયા q છે। ઓકે આ આપણું અવયવ થઈ ગયા। હવે ત્રીજો જોઈએ તો ત્રીજામાં આપણી પાસે શું છે ત્રીજામાં તો ત્રીજામાં આપણી પાસે છે 7 a ની 2 ઘાત અને પ્લસ 14a। ओके तो आने केवी रीते करी शकाय तो 7 गुणिया ए नी 2 घात है एटले ए ने 2 वखत लखवू पड़शे ए गुणिया ए प्लस नु निशान है तो प्लस अने अहींया 7 ना घड़ियामां आवे छे 14 7 दू 14 थाय छे गुणाकार में ए अहींया होय अने अहींया होय बंने जग्या होय एवी ABCD नु अक्षर के संख्या कोई है हाँ 7 है बंने जग्या 7 है अने बंने जग्या ए है अने अहींया पण ए है तो ए पण कॉमन लई शकाय छे। तो आपणे जोईए आ 7 अने ए बहार आई गयुं छे। ओके अने अहींयाथी शुं रही गयुं छे आ ए रही गयुं छे प्लस अहींया 7 बहार कढी गयुं छे बराबर अहींया कोण रही जाय छे 2 रही जाय छे तो अहींयाथी जोईए तो आपणे पासे 7 कॉमन लीधुं छे अने ए कॉमन लीधुं छे तो अहींया रही जाय छे 2 रही जाय छे। ओके ए बहार काढ़ी दीधुं छे एटले अहींया ए प्लस 2 अंदर कौंस में रही जाए छे। ओके तो क्वेश्चन छे जे छे ने आपणे 2 रीतथी गणवाना छे। ओके आ अहींया छे आप रीते जोईए तो अहींया छे -4 गुणिया 4 बंने संख्याओ क्या घड़ियामां आवे छे तो 4 ना घड़ियामां बंने संख्या आवे छे। ओके ओके तो -4 गुणिया 4 गुणिया z करिए प्लस नु निशान है तो प्लस अने 4 पंजा 20 थाय छे अने z नी 3 घात छे एटले z केटला वखत 3 वखत लखवानुं छे। बंने जग्या होय एवी संख्या है आपणी पासे अहींया 4 है अहींया 4 है बराबर। अहींया जो तमारे माइनस कॉमन लेवू हो तो माइनस कॉमन लई शकाय छे प्लस कॉमन लेवू हो तो प्लस कॉमन लई शकाय छे। बंनेना आंसर सरखा होय छे ए बंने आंसर साचा होय ए तमारे ध्यान राखवानुं छे बराबर। तो आपणे अहींया 4 लईए पछी बीजी वखत -4 लईने आपणे बीजी रीतथी करवाना छे। तो सौथी पहेला अहींया बंने जग्याए 4 छे एटले 4 कॉमन लेवानुं छे अहींया छे आपणी पासे z। ओके अहींयाथी 4 अने z बहार आई गयुं छे तो अहींया रही जाय छे -4। ओके अहींयाथी 4 कॉमन लीधुं छे अने z कॉमन लीधुं छे तो अहींया रही जाय छे प्लस अहींया छे निशान प्लस 5 अने z केटली वखत छे 2 वखत छे एटला माटे z नी 2 घात थाय छे। आवी रीते पण करी शकाय छे अने बीजी रीति पण जोईए राखवानुं। हवे चौथुं छे चौथामां शुं आपेलुं छे पछी -16 z आपेलुं छे प्लस 20 z नी 3 घात आपेलुं छे। ओके तो अहींया जे छे -4 गुणिया 4 थाय छे 16 अहींया z छे एटले z प्लस अहींया 4 ना घड़ियामां 20 आवे छे हाँ तो 4 पंजा 20 थाय छे। ओके z नी केटली घात छे 3 एटले z गुणिया z 3 वखत लखवानुं छे। बंने जग्या होय एवी संख्या के चलो जे छे एटले अहींया जे छे शुं छे -4 आपणे कॉमन लई लेवानुं। ओके तो अहींया कॉमन लीधुं छे 4 अने अहींया बंने जग्याए z पण छे ए पण बहार आवी जाय छे
પછી આપણી પાસે અહીંયા 4 બહાર આવી ગયું છે, અહીંયા આ 4 રહી ગયું છે, ઝેડ બહાર આવી ગયું છે, તો અહીંયા શું રહી જાય છે 4. જો માઇનસ કોમન લીધું હોય તો અહીંયાનું નિશાન બદલાઈ જાય છે, પ્લસ છે એટલા માટે માઇનસ. આ 4 જે છે બહાર આવી ગયું છે અને આ ઝેડ બહાર આવી ગયું છે. કોણ રહી ગયું છે અહીંયા 5 અને ઝેડ કેટલી વખત રહી ગયું છે 2 વખત. એટલે ઝેડની કેટલી ઘાત રાખવાનું છે 2 ઘાત રાખવાનું છે. ઓકે, કેટલા છે આપણી પાસે પાંચમામાં જોઈએ 20 Lની 2 ઘાત એમ આપેલી છે પ્લસ 30 A અને L એમ. ઓકે, અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે, સૌથી પહેલાં અવયવ પાડવાનું હોય ત્યારે આમાં કેવી રીતે કરી શકાય કે આ જે બંને સંખ્યા છે કઈ ઘડિયામાં આવે છે એ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ 20 છે અને 30 છે તો 2થી ભાગાકાર કરી શકાય છે, 5થી ભાગાકાર કરી શકાય છે અને 10થી ભાગાકાર કરી શકાય છે બંને સંખ્યાઓને. પણ એમાંથી સાહેબ કઈ સંખ્યા લેવી જોઈએ? તો આમાંથી મોટી કઈ સંખ્યા છે 10, તો 10થી એને અવયવ પાડવાના છે. તો 10 દુ 20 થાય છે ને, 10 દુ 20 થયા અને એલની કેટલી ઘાત છે 2L ગુણ્યા L. ઓકે, એમ ગુણાકારમાં એમ, પછી પ્લસનું નિશાન છે તો પ્લસ અને 10થી ભાગાકાર જશે, 10 તરી 30 થાય છે, ગુણાકારમાં 10 તરી 30, ગુણાકારમાં A ગુણાકારમાં L ગુણાકારમાં M. ઓકે, અહીંયા અને અહીંયા સરખી હોય એવી સંખ્યા શોધવાની છે. તો 10 છે બંને જગ્યાએ અને ABCDમાં શું છે અહીંયા L છે તો અહીંયા પણ L છે તો L પણ કોમન લઈ શકાય. અહીંયા M છે તો અહીંયા પણ M છે તો M પણ કોમન લઈ શકાય છે. તો અહીંયા 10 બહાર આવી ગયું છે, શું રહી ગયું છે અહીંયા 2 L બહાર આવી ગયું છે, 1 L બહાર આવ્યું છે, બરાબર, 2 છે ને L ગુણ્યા L, તો આ L બહાર આવી ગયું છે તો અહીંયા રહી ગયું છે L. અહીંયા M અહીંયા છે, પ્લસનું નિશાન તો પ્લસ અને 10 બહાર આવી ગયું છે, અહીંયાથી L અને M બંને બહાર કાઢી દીધા છે એટલે અહીંયા શું રહી ગયું છે 3 અને એની સાથે A. ઓકે, તો આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે. કેટલા આવ્યું છે 2L પ્લસ 3A. અહીંયા 10L M આપેલું છે. ઓકે, હવે આપણી પાસે છે અહીંયા છઠ્ઠામાં શું આપેલું છે 5Xની 2 ઘાત અને y માઇનસ 15X અને yની 2 ઘાત છે. ઓકે, અહીં ધ્યાન રાખવાનું છે, અહીંયા શું છે, અહીંયા બંને જગ્યા જે છે 5થી ભાગાકાર કરી શકાય તો 5નું 5 અને x અહીંયા ગુણાકારમાં x, કેમ કે અહીંયા xની કેટલી ઘાત છે 2 ઘાત છે. અમે અહીંયા છે y, અહીંયા 5 તરી 15 થાય છે, 5 તરી 15. અહીંયા છે આપણી પાસે x, yની કેટલી ઘાત છે 2 ઘાત છે એટલા માટે y ગુણ્યા y. ઓકે, તો અહીંયા શું રહી જાય છે, અહીંયા બંને જગ્યા હોય એવી સંખ્યા કોણ છે? તો બંને જગ્યા હોય તો 5 છે. ઓકે, અહીંયા x 2 વખત છે પણ અહીંયા 1 વખત છે તો 1x બહાર કાઢી નાખવાનું છે. y પણ અહીંયા છે અને અહીંયા પણ છે એટલે y પણ બહાર કાઢી નાખવાનું છે. શું આવી જાય છે અહીંયા 5xy. હવે અહીંયાથી x અને y કાઢી દીધું છે, આ x y આ સંખ્યા પણ કાઢી દીધી, તો અહીંયા શું રહી ગયું છે આ x રહી ગયું છે. તો અહીંયાથી x આવશે, આ 5 બહાર આવી ગયું છે, અહીંયાથી રહી ગયું છે 3, અહીંયાથી x બહાર આવી ગયું છે, આ y પણ બહાર આવી ગયું છે, આ y બાકી છે એટલે 3y એનું આન્સર થાય છે. ઓકે, તમારે ડાયરેક્ટ કરવાનું હોય તો ડાયરેક્ટ આવી રીતે કરી શકાય છે, તમારે કરવાનું હોય તો, બરાબર. અહીંયા જોવાનું છે બંને કયા ઘડિયામાં બંને સંખ્યા આવી છે તો 5ના ઘડિયામાં. ઓકે, હવે જોવાનું છે x અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે, y અહીંયા પણ છે, તો અહીંયા પણ છે, પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે ઓછામાં ઓછી કેટલી ઘાત છે xની, એ ઓછામાં ઓછા 1 ઘાત છે તો 1 ઘાત લખી લેવાનું. અને yમાં કેટલા ઘાત છે ઓછામાં ઓછી, તો y 1 ઘાત છે, એ ઘાત લખી કાઢવાનું. અહીંયાથી ધ્યાન રાખવાનું છે 5 બહાર આવી ગયું છે, xની 2 ઘાતમાંથી 1 ઘાત બહાર કાઢી દીધી છે તો 1 ઘાત રહી ગઈ, બરાબર. અને 5નું ઘડિયા કેટલા વખત વાંચીએ તો 15 આવશે સાહેબ 3 વખત, તો 3 આવી ગયું છે. yની x તો બહાર આવી ગયું છે, yની 2 ઘાત છે એમાંથી 1 ઘાત બહાર કાઢી દીધી છે, અહીંયા કેટલા ઘાત રહી ગઈ છે 1 ઘાત. આવી રીતે ડાયરેક્ટ પણ કરી શકાય છે. તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પ્લેલિસ્ટ આપેલી છે જુદા જુદા ચેપ્ટરોની, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. અને ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે. તો હવે આપણી પાસે છે અહીંયા છે 7મું 10a ની 2 ઘાત માઇનસ 15b ની 2 ઘાત પ્લસ 20c ની 2 ઘાત આપેલી છે.
હવે આપણે કેવી રીતે ગણવાના છે? અહીંયા બંને આ ત્રણ સંખ્યા છે. કયા ઘડિયામાં 3 સંખ્યા આવે છે? તો 2ના ઘડિયામાં નથી આવતા, 3ના ઘડિયામાં નથી આવતા, પણ 5ના ઘડિયામાં આવે છે, બરાબર? તો 5થી આપણે બધામાં ભાગાકાર કરવાનો. 5 ગુણ્યા 2 10 થાય છે. અહીંયા એની 1 ઘાત અને બી એની 2 ઘાત. 2 ઘાત છે ને એટલા માટે 2 વખત લખ્યું છે. 3 પંજા 15 થાય છે અને બીની 2 ઘાત છે એટલા માટે બી ગુણ્યા બી. પછી 3 અને 5 5 ચોક 20 થાય છે. ઓકે, સી ગુણ્યા સી. ત્રણેય જગ્યા હોય એવી કોઈ સંખ્યા શોધવાની છે. તો અહીંયા છે 1 5 5 અને 5 ત્રણેય જગ્યા છે એટલા માટે 5 કોમન લઈ શકાય છે. અહીંયા શું રહી જાય છે? એ અને 2ની કેટલી ઘાત થઈ જાય છે? 2 થઈ જાય છે. માઇનસનું નિશાન તો -5 બહાર આવી ગયું છે. કેટલા છે અહીંયા? 3 અને બીની કેટલી ઘાત થાય છે? 2 ઘાત થાય છે. પછી પ્લસ અહીંયા છે 5 બહાર આવી ગયું છે તો અહીંયા રહી જાય છે 4 સીની 2 ઘાત. આ આપણું આન્સર આવ્યું છે. ઓકે, તો હવે આપણે 8મું જોઈએ. 8મામાં શું છે? -4 એની 2 ઘાત પ્લસ 4 એ બી -4 સી એ થાય છે. ઓકે, અહીંયા આપણે માઇનસ કોમન લેવાનું હોય તો માઇનસ કોમન લઈ શકાય છે, બરાબર? જો પ્લસ કોમન લેવાનું હોય તો પ્લસ કોમન લઈ શકાય છે. ગમે તે લેવાનું છે તો આપણે બંને રીતથી કરવાના છે. ઓકે, અહીંયા છે આપણી પાસે શું? 4 કોમન લેવાનું છે અને ત્રણેય જગ્યા શું આપેલું છે? 4 આપેલું છે અને ત્રણેય જગ્યા એ પણ છે તો એ પણ કોમન લઈ શકાય છે. અહીંયાથી 4 બહાર આવી ગયું છે. અહીંયા પ્લસનું કોમન લીધું છે એટલે અહીંયા માઇનસ આપશે. ઓકે, 2 ઘાતમાંથી 1 ઘાત બહાર આવી ગઈ છે, 1 ઘાત રહી જાય છે. એ પ્લસનું નિશાન છે તો પ્લસ 4 એ કોમન લીધું છે તો અહીંયા રહી ગયું છે બી. અહીંયા છે 4 કોમન લીધું છે તો અને એ પણ કોમન લીધું, શું રહી જાય છે? સી રહી જાય છે. ઓકે, સી રહી ગયું છે. જો આપણે બીજી રીતથી કરવાનું હોય તો 4 એની 2 ઘાત પ્લસ 4 એ બી -4 સી એ. જો આપણે માઇનસનું કોમન લેવાનું હોય તો -4 એ કોમન લઈ શકાય છે, બરાબર? અહીંયા માઇનસ કોમન લીધું હોય તો અહીંયા શું થાય છે? એનું નિશાન બદલાઈ જાય છે. આ પ્લસમાં આપશે. એની 2 ઘાતમાંથી 1 ઘાત બાદ કરી દીધી છે તો 1 ઘાત રહી ગઈ છે. જો માઇનસ કોમન લીધું તો આનું નિશાન બદલાઈ જાય, બધાનું નિશાન બદલાઈ જાય છે. પ્લસનું છે એટલે માઇનસ થઈ જાય. 4 એ કોમન લીધું છે તો અહીંયા બી આપશે માઇનસનું. અને અહીંયા જે માઇનસનું છે, માઇનસ કોમન લીધું છે, અહીંયા નિશાન બદલાઈ જાય છે એટલે પ્લસ થઈ જાય. 4 અને એ કોમન લીધું છે તો અહીંયા રહી જાય છે સી. આટલું અંતર થાય છે. બોલો પરીક્ષામાં સાહેબ અમે આ રીતે કરીએ તો ચાલશે? હા ચાલશે, તમને નંબર મળી જાય છે. ઓકે, હવે આપણી પાસે શું છે? 9મું. 9માં જોઈએ કેટલા આપેલું છે? એક્સની 2 ઘાત બાય ઝેડ પ્લસ એક્સ બાયની 2 ઘાત ઝેડ પ્લસ એક્સ બાય ઝેડની 2 ઘાત. ઓકે, તમારે ડાયરેક્ટ કરવાનું તો ડાયરેક્ટ કરી શકો છો. આવે છે ને ડાયરેક્ટ. ત્રણેય જગ્યા શું છે? એક્સ છે, ત્રણેય જગ્યા બાય છે, ત્રણેય જગ્યા ઝેડ છે. પછી તમારે આ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઓછામાં ઓછી ઘાત કેટલી? એક્સની ઓછામાં ઓછી કેટલી ઘાત? અહીંયા તો 1 છે એટલા માટે 1 ઘાત કોમન નીકળી જાય છે. બાયની જોઈએ, મોટામાં મોટી 2 ઘાત છે, આપણે તો ઓછામાં ઓછી જવાની છે તો અહીંયા આ ઘાત આપેલી નથી એટલે 1 થાય છે, બરાબર? ઝેડનું પણ 1 ઘાત થાય છે. ઓછામાં ઓછી ઘાત કોમન લઈ શકાય. અહીંયા એક્સની 2 ઘાતમાંથી 1 ઘાત કોમન લીધી છે તો અહીંયા એક્સ રહી જાય છે અને બાયની 1 ઘાત છે તે તો બહાર આવી ગયા છે. ઓકે, અહીંયા કોણ રહી ગયું છે? તો અહીંયા એક્સ તો બહાર નીકળી ગયું છે, 1 ઘાત છે. અહીંયા બાયની 2 ઘાત છે એમાંથી 1 ઘાત નીકળી ગઈ છે, 1 ઘાત રહી જાય છે. ઝેડની 1 ઘાત છે તો અહીંયા પણ 1 ઘાત છે તો બહાર નીકળી ગયું છે અહીંયા. અને અહીંયાથી શું થાય છે? એક્સ નીકળી ગયું, બાય નીકળી ગયું, ઝેડની 2 ઘાતમાંથી 1 ઘાત નીકળી ગઈ એટલે 1 ઘાત બચશે. આ થઈ ગયું, બરાબર? હવે આપણી પાસે છે 10મું. 10માં શું આપેલું છે? એ એક્સની 2 ઘાત વાય પ્લસ બી એક્સ વાયની 2 ઘાત પ્લસ સી એક્સ વાય ઝેડ, બરાબર? તો અહીંયા જોઈએ શું આપણે છે. અહીંયા તો આપણી પાસે છે ત્રણેય જગ્યા હોય તો એ એક્સ અને બાય ત્રણેય જગ્યા છે. તો એક્સમાં ઓછામાં ઓછી કેટલી ઘાત છે? 1 ઘાત છે. બાયમાં અહીંયા જોઈએ તો ઓછામાં ઓછી 1 જ ઘાત છે. અહીંયાથી એક્સ એ અહીંયા રહી જાય છે. એક્સની 2 ઘાતમાંથી 1 ઘાત બહાર કાઢી દીધું છે એટલે આપણી પાસે
એક્સની એક ઘાત રહી જાય છે, વાય બહાર આવી ગયું છે બરાબર, એક જ ઘાત છે એટલા માટે. પછી પ્લસનું નિશાન છે તો પ્લસ, અહીંયાથી એક્સ વાય કોમન લીધું છે તો અહીંયા બી તો આપશે. એક્સની એક ઘાત છે એક કોમન લઈ લીધી છે, વાયની બે ઘાત છે એમાંથી એક ઘાત કોમન લીધી છે એટલે એક જ ઘાત રહી જાય છે. પછી આપણે આગળ વધીએ. અહીંયા છે સી, તો સી અહીંયા નથી કોમન લીધું, એક્સ અને વાય કોમન લીધું છે તો અહીંયા સી છે અને અહીંયા શું છે, ઝેડ છે. તો આવી રીતે એક્સ વાય કોસમાં એ એક્સ પ્લસ બી વાય પ્લસ ઝેડ એક્સ થાય છે. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યું હોય તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળે બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.